السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج واپس لاہور پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نون کے کارکن مریم نواز کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو واپسی ہے وہ پارٹی کو مضبوط کرے گی۔ مریم نواز پارٹی معاملات سنبھالیں گی۔ کارکنان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف بھی جلد واپس آنے والے ہیں۔ پارٹی کے اندر کوئی گروپ بندی نہیں، اسحاق ڈار پر اعتماد کرنا چاہیے اور وہ پارٹی کارکنوں سے وعدہ کرتی ہیں کہ شہر شہر جا کر پارٹی کو منظم کریں گی۔ کچھ وقت لگے گا لیکن اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون کو تانے دینے والے آج سن لو، ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خود ہی توڑی، اب رو بھی خود ہی رہا ہے۔ رونے کی تیاری کر لو، اب باقی کی زندگی رونا پڑے گا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن میں گھر پہ آرام سے نہیں بیٹھوں گی، اب روز آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ اب میں پنجاب کے دورے پہ نکلنے والی ہوں۔ میں خوشخبری سنا دوں آپ کو، آپ کا اور میرا محبوب قائد بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا۔ کیا مریم نواز مسلم لیگ نون کو پھر سے ریوائیو کر سکیں گی؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد آج رد عمل دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی نوٹس کا کہا گیا ہے۔ چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کے الزامات سے میرے خاندان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم بھی آصف علی زرداری سابق صدر کے دفاع میں آ گئے اور کہا کہ عمران خان کے الزامات بے بنیاد اور خطرناک ہیں۔ کیا عمران خان کی طرف سے سازش کے جو قتل کی سازش کی بات انہوں نے کی، ان الزامات کا جواز ہے؟ اس کے علاوہ فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور گزشتہ رات وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے عمران خان کو تمام معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ایک مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہوں گی اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ ناز بلوچ صاحبہ اسلام آباد اسٹوڈیوز آ چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن دونوں کی اجازت سے پہلے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہ اس پروگرام میں ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے پہلے بات ہو جائے۔ خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا، آج مریم نواز کی جو واپسی ہوئی ہے، کیا فرق پڑے گا مریم نواز کے واپس آنے سے، پارٹی میں دوبارہ متحرک ہونے سے؟ اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں شماعت صاحب پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، اور ان کو اس وقت بہت سی مشکلات کی درپیش ہیں اکانومی کی وجہ سے۔ دوسری جو ہمارا ایک تباہی چھوڑ گئی ہوئی ہے پرانی حکومت، جو ہے اتنی زیادہ تباہی کہ اس کی ریکوری جو ہے 6-7 مہینے میں نہیں، بلکہ اس کے لیے مزید مدت درکار ہے۔ ان کی مصروفیت جو ہے اتنی زیادہ تھی، اور جو ہے کہ ہمارے پارٹی جو ہے، پارٹی کی تنظیم، پارٹی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو ایک نارمل سیاسی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی، اس طرف ہمیں نقصان پہنچ رہا تھا۔ اچھا، اور خصوصاً جو اس وقت کشیدہ ماحول ہے ملک کے اندر، سیاسی ماحول جو ہے، اس میں ہمیں ایک کیا کہتے ہیں 24/7 لیڈرشپ پارٹی کی چاہیے تھی تنظیمی امور کے لیے، اور ایک اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک لیڈر ہیں ہمارے میں، ہماری صفوں میں، مریم نواز کی صورت میں، جن کی ایک پاپولیرٹی کا ایک بڑا امپریسو لیول ہے۔ کراؤڈ جو ہے وہ پل اچھا کر لیتی ہیں، بہت اچھا کر لیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لاسٹ 2-3 ایئرز انہوں نے ایز اے پولیٹیکل لیڈر اپنے کریڈینشیل جو ہے نا وہ ثابت کیے ہیں، اپنا قربانیاں بھی دی ہیں، قید صعوبتیں برداشت کی ہیں، with lot of dignity۔ میں نے جو ہے آج سے 4 سال پہلے جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ قید ہوئی تھیں، اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی جب نیب وغیرہ نے ان پہ کیسز بنائے اور جس طرح ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی،
میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلے والی خاتون ہے اور ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اچھا. اور ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ رینک اینڈ فائل جو ہے پارٹی کا اس میں ہوگی جدوجہد کی جو ہے ایک جو اسپرٹ ہے وہ ابھر کے آئے گی. لیکن خالد صاحب یہ بتائیے گا کیا نون لیگ کے بیانیے میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ یہ سوال ہے کہ نون لیگ اگلا الیکشن کس بیانیے پر لڑے گی؟ دیکھیں یہ بات آپ کی اچھا سوال ہے آپ کا کہ کس بیانیے پہ پارٹی لڑے گی. یہ تو پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو جو بھی اس وقت بیانیہ جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ لنکیج ہونی چاہیے عوام کے سینٹیمنٹ کے ساتھ جو ہے. عوام اس وقت بڑی مشکلات میں ہے, کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. مشکلات کا ایک انبار ہے جو دن بدن جو ہے باوجود ہماری تگ و دو کے وہ ابھی ریکوری کے اس موڈ میں نہیں آیا. تو لیکن لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی آئے گا اور وہ جو ہے بہتری اس میں ضرور آئے گی. اور ہمیں بیسیکلی ہمارا بیانیہ, میری نقطہ نظر ہے, میں پارٹی کا بیانیہ تو ابھی سیٹل ہونا ہے, میرا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں عوام کی جو مشکلات ہیں, خصوصاً میں ایمفسائز کروں گا کہ اپر کلاسز جن میں بائنگ پاور ہے ان کے ایکسپینس کے اوپر یا ان لوگوں کو اوپر بوجھ ڈال کے جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کا بوجھ کم کرنا چاہیے جن میں بوجھ کم اٹھانے کی سخت نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. یہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کس کا جو ہے بوجھ اٹھا سکتی ہے, کس کا نہیں اٹھا سکتی, یہ سیاسی جو ایک قیادت ہے ہماری پارٹی کی جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہی اس وقت کی ہے کہ اس مشکل حالات میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دوبارہ ان کے پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے جا رہے ہیں, اس پروگرام کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. لیکن اس بوجھ کو آپ نے کس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ جو مثلا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ 250-300 یونٹ جو ہے بجلی خرچ کرنے والا جو ہے اس کا بوجھ جو ہے آپ اس پہ کس طرح شفٹ کریں گے جو بندہ 800 یا 700 یا 1000 یونٹ آلریڈی خرچ کر رہا ہے. اس کی اس طرح لوڈ شیئرنگ جو ہے, فائنینشیل لوڈ شیئرنگ جو ہے کس طرح کریں گے. اسی طرح گیس کا ٹیرف ہے, یہی ٹیرف زیادہ بڑھ رہے ہیں نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا 49% جو ہے گیسولین جو ہے یعنی پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکلیں استعمال کرتی ہیں, اور موٹر سائیکل جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے قوت خرید جو ہے بڑی لمیٹڈ ہے. وہ بیونڈ سرٹن نہیں جا سکتی. میرا خیال ہے کہ ایک ہم نے دیر لگے گی, ہم نے ای بائکس کا جو اسکیم شروع کی ہے اس کو اگریسیولی پرسو کرنا چاہیے. رائٹ, مگر خالد صاحب یہ جو کچھ خبریں ہم دیکھتے رہے پارٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے, گروپ بندی کے حوالے سے, تو کیا مسلم لیگ نون میں کوئی گروپ بندی ہے؟ دیکھیں یہ تاثر جو ہے میں سمجھتا ہوں ماضی میں بڑی دیر سے ابھرتا رہا ہے. ایون جب ہم اقتدار میں تھے اس وقت بھی ابھرتا تھا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پہ آزمائش کا وقت آیا, ہمارے پہ جو ظلم توڑے گئے پارٹی کے رینک اینڈ فائل پہ 3-4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ وقت گزارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت طاقت دی وہ وقت گزارنے کی. لیکن کسی جگہ پہ اختلافات ضرور ہوتے ہیں. سیاسی پارٹی کوئی جو ہے ملٹری ڈسپلن تو نہیں نا ان میں ہوتا, وہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے سیاسی پارٹی. اس میں اختلافات بھی ہوں گے, ڈفرینٹ اوپینینز بھی ہوں گے, اپروچ کی جو ہے اس میں بھی اختلافات ہوں گے, مختلف ویوز ہوں گے. ہمارے یہاں پہ پچھلے مہینے 1.5-2 مہینے سے یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئی ول بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ, کہ جی کوئی شاید عباسی صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کوئی علیحدہ گروپ بنا رہے ہیں یا علیحدہ پارٹی بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا جو ویو ہے اس کا بھی ایک احترام ہے,
उनकी उसकी भी एक कदर कीमत है। उस व्यू पार्टी की क़यादत मिलके बैठ के हम अपने जो मुख्तलिफ व्यूज हैं उनको मर्ज करके उनका एक क्या कहते हैं मुरक्कब बना के तो उसको उसके ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि मेरा कोई इख्तलाफ हो किसी अप्रोच के बाद, वो अप्रोच के ऊपर तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी के साथ जो शायद अब्बासी का रिश्ता है या किसी का भी रिश्ता है, मिफ्ता भी है, कोई और भी है, बारिंग एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मुझे पार्टी के साथ उनके रिश्ते पे जितना मुझे खुद इत्मीनान है इतना ही उनके ऊपर भी इत्मीनान है। आप शायद अब्बासी को देखें, यहाँ उन्होंने मुशर्रफ के वक्त जितनी बहादुरी के साथ वो कैद काटी, मियां साहब के साथ वो को एक्यूज थे, अच्छा, बड़ी बहादुरी के साथ कैद काटी। उसके बाद ये अब जो है कैद काटी, ये तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब भी हुकूमत आती है तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो पार्टी के वो कैद में चले जाते हैं, चाहे वो मुशर्रफ का टाइम हो चाहे वो इमरान खान का टाइम हो। तो मैं समझता हूँ ये भी एक हमारी क्रेडिबिलिटी की जो है वो शहादत है। अच्छा। मैं समझता हूँ पार्टी के साथ हमारे रिश्ते की शहादत। अच्छा, ठीक। खान साहब ये बताइएगा, ये इसहाक डार साहब के हवाले से, क्योंकि ये तो अब बड़ा हमने वाज़ेह तौर पर कुछ बयानात भी देखे आपके कॉलीग्स के, लेकिन आज मरीम नवाज ने अपना तमाम वजन डार साहब के पलड़े में डाल दिया। तो क्या डार साहब के मामले पर और मुल्क की जो मईशत है जिस तरह से चलाई जा रही है, इस पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ है या राय मुख्तलिफ है? देखिए, मैं मरियम को ने जो बयान दिया है, मैं उसको पूरा 100% 200% इंडोर्स करता हूँ। अच्छा, अगर उनकी पॉलिसी से, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से या फाइनेंशियल अप्रोच से कोई अगर इख्तलाफ है, हाँ, तो हम विद इन द पार्टी उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट ओपिनियंस नहीं होते। ठीक। सियासी पार्टियों का तो यही तो एक खूबसूरती होती है कि बैठ के हम जो है वो तय कर सकते हैं कि भाई ये अप्रोच जो है ये इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। अगर मरियम ने इंडोर्स किया है डार साहब को, तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दीज आर टफ टाइम्स फॉर कॉमन मैन आल्सो एंड पीपल हु आर मैनेजिंग द इकोनॉमी आल्सो, जिसमें डार साहब सारे फहरिस्त हैं। तो उनको होल हार्टेड सपोर्ट देनी चाहिए। ये जो बैठ के जो हमारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं अबाउट इकोनॉमी, अबाउट द हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, मैं उससे मरियम से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, जो उन्होंने कहा है कि इस वक्त डार साहब को सपोर्ट की जरूरत है, पार्टी को यकजहती के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मेरा कोई ओपिनियन जो है डिफरेंट है या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इकोनॉमी की बेहतरी के लिए अपनी अप्रोच के साथ, तो आई टॉक टू द फाइनेंस मिनिस्टर, टू डार साहब, कि भाई इसको इस तरह भी देख को कहूँ या एक मीटिंग में बैठ के ये अपना एक्सप्रेस करूँ। और इस तरह होता है भाई, कोई भी शख्स जो है वो मशवरे के बगैर जो है वो, मैं समझता हूँ मशवरा जो है इनके नोक पलक दुरुस्त करता है। उससे एक जॉइंट अप्रोच हो तो मेरा ख्याल है उसकी कामयाबी एश्योर्ड हो जाती है। अच्छा, मगर खान साहब लास्टली आखिरी सवाल, क्या 90 रोज में ये जो पंजाब और केपी वाले हैं ये इंतखाबात हो जाएंगे? तो मुझे कोई शक नहीं है इसमें। मीडिया में और अदरवाइज स्पेकुलेशन जरूर हो रही है कि पता नहीं 3 महीने में होते हैं इलेक्शन, नहीं होते, लेकिन मुझे ना कोई इस किस्म की मूव का इल्म है और ना कोई मुझे इस वक्त शक है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर दिफा बात कर रहे थे। नाज बलोच साहबा और अंदलीब अब्बास साहबा साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये पहले जाहिर बात है सियासत में दूसरी पार्टियों का और ख़ासतौर पर जो मुखालिफिन होते हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी आम होता है। मरीम नवाज की वापसी को आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि नून लीग की जो बतौर पार्टी है और फिर आने वाले इंतखाबात हैं उस पर मरीम नवाज का वापस आना ये को फर्क डालेगा? शुक्रिया रहमान।
سب سے پہلے تو کچھ مریم نواز کی واپسی کے متعلق ہی جو کچھ کامنٹس کیے خواجہ آصف نے کہ جی ہمارا سارا نیریٹو عام آدمی پہ ہوگا کہ کس طرح ہم اس کو ریلیف دے سکتے ہیں. نمبر 1 مریم نواز واپس آتی ہیں, ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو پروٹوکول مل رہا ہے ابھی کہ وہ جس کو کہتے ہیں ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے حکومت میں, تو ان کو پروٹوکول جو کروڑوں روپے کا مل رہا ہے وہ کیا ہے, اور ایک جو ایکس پرائم منسٹر ہے جس کو کہ بائی لا پروٹوکول ملتا ہے اور جس کی زندگی پہ اٹیمپٹ ہو چکا ہے, اس کی آپ نے جو بیسک سیکیورٹی پولیس ہے وہ بھی وڈرا کر لی. چلے وہ تو چھوڑے آپ, لیکن یہ آپ بتائیں کہ مریم کو, اور میں نے 2 کیسز کیے ہوئے ہیں اس پہ, ایک 2017 پہ کیا تھا کہ جی یہ کیوں پروٹوکول لے رہی ہے, اس کا کس کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, بٹ یہ کیا ہے, اچھا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آئی ون دیٹ کیس, میں نے وہ کیس جیتا تھا اور انسٹرکشنز آئی تھیں کہ یہ سارا پروٹوکال اسے واپس لے گا تھا, اور ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ تھی اس پروٹوکال کی جو انہوں نے اتنے عرصے میں لی تھی وہ کوئی 40-50 کروڑ روپے کی, جو کہ کسی ریڑی والے کے, کسی ٹانگے والے کے, کسی کیا کہتے ہیں مزدور کے پیٹ کو کاٹ کے ان کو ملی تھی. تو آج بھی جو پروٹوکال ان کو ملا, ایک ابھی دیکھنا پورا پروگرام ہوگا اور ایک شروع ہو جائیں گے یہ سارے کہ جی یہ وہ, اور ہوگا کیا ان دی اینڈ پروگرام ختم ہوگا اور ان سب کے کچے چھٹے سامنے عوام نے لکھے ہوں گے. یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ عوام جو ہے وہ میرے آپ سے ان سے زیادہ سمجھدار ہے, اور ان کے پاس ایک ہاتھ میں ٹی وی, مائکرو فون, سب کچھ آ گیا, اور ایک سیکنڈ میں کوئی ٹی وی چینل اتنا وائرل نہیں کر سکتا جتنا وہ وائرل ہو جاتا ہے. دوسری بات, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کے آنے سے آپ پوچھ رہے ہیں کیا فرق پڑے گا. مریم کے آنے سے مجھے بتائیں, فرق تو پڑے گا. فرق یہ پڑے گا کہ وہ جو کانٹراسٹ ہے کہ جی یہ کیسے لیڈر بھاگ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ڈیزائنر وہاں شاپنگ کرتے ہیں, کبھی اٹلی میں کبھی جنیوا میں, اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی عوام ان کو ووٹ کر دے گی, اور ان کی جو اتنے سال 30 سال بقول ان کے بقول کے 30 سال سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہی پارٹیاں کہہ رہی ہیں, اور یہ نہیں سوچیں گے عوام کے 29 سالوں میں ماشاءاللہ 95% تو آپ کی حکومت رہی ہے, تو اب وہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب مریم واپس آئیں گی یہ کانٹراسٹ ایون فردر ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب یہ بات کر رہے ہیں غریب آدمی کی, یہ ان کی تقریباً 78 کی ہے آپ کی کیبنٹ, ٹھیک ہے, جس میں سے 36 کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے, صرف عیاشیاں, پرکس, اگین ایک مزدور, ایک نرس, ایک کیا کہتے ہیں بھٹے پہ کام کرنے والے کا پیٹ کاٹ کے یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے, اور لوگ بیوقوف ہے 30 سال سے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, اور 30 سال ہم خود مان رہے ہیں کہ 30 سال سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم ہی بیڑا غرق کر کے گئے تھے. تیسری بات لاسٹ جو ہے, یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو زیادہ جو امیر لوگ ہیں ان پہ ہم بوجھ ڈالیں, غریب پہ نہیں ڈالیں گے, تو میری بات سنیں, یہ ڈان کا آپ نے آرٹیکل پڑھ لیا ہوگا, آئی ایم شور آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈالر سٹاروڈ پاکستان کو 2200 لگژری کارز کی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے, جس میں کہ ملینز آف ڈالرز لگیں گے. تو اور یہ میں نہیں یہ لکھ رہی, یہ تو ڈان لکھ رہا ہے, اور یہ میں نہیں پبلش کری, میرا کتنا کوئی 1-2 پڑھ لیتے ہوں گے یا پروگرام دیکھ لیتے ہوں گے. یہ ہر جگہ اوورسیز سے لے کے لوکل اور بلومبرگ تک ہر جگہ لوگوں نے اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ سمجھنا کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, بس ہم جا یا پولے سے منہ سے یا پکے سے منہ سے جا کے بات کرتے ہیں, اور پھر ہمارا ریپرزینٹیٹیو آئے گا اور پورا پروگرام کرے گا اور وہ چیخے گا اور چنگاڑے گا. ابھی دیکھنا باقی 30 منٹ پہ ایک پورا لیکچر ملے گا, اور اس لیکچر کے بعد ان کی ریٹنگ دیکھ لینا, میرے خیال 0% ہوگی ہوئی شہباز شریف کی, شاید اس سے بھی نیچے. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ سے ذرا اس کا جواب لے لوں. یہ سوال آپ کا نہیں ہے, لیکن بیانیوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, مریم نواز کی واپسی,
تو پی ڈی ایم تو پیپلز پارٹی تو میجر سٹیک ہولڈرز ہے, کیا بیانیہ ہے کوئی اگلے الیکشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس بالکل بیانیہ ہے. اگر پی ڈی ایم بر وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہ جاتی تو آج جو معاشی حالات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک حالات میں پاکستان مبتلا ہوتا. کیونکہ ان کے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تو بار بار ان کو یاد دلاتی ہوں لیکن پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان سے تو گیس تک کے ایل این جی کے معاہدے تک نہیں ہوتے تھے. جنرل باجوہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے رہتے تھکتے نہیں ہیں. پوچھیں کہ انہیں سے کہہ رہا کہ آپ نے قطر کے معاہدے کروائے تھے, آپ سے تو ایل این جی کے گیس کے معاہدے تک نہیں ہو پاتے تھے. تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی موسنوں کو پھر پلٹ کے گالیاں دیتے ہیں اور انڈیویجول پالیٹکس کرتے ہیں. سیاست سب کا حق ہے لیکن نفرت کی سیاست, ہیٹ کی سیاست, بد تہذیبی کا کلچر اور آج کل جو نیا ایک ٹرینڈ انہوں نے نکالا ہے جھوٹ کا کلچر, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کے جو بیج انہوں نے بوئے ہیں وہ بہت خوفناک ہے اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کے جب بیج کے جب آپ اثرات دیکھیں گے تو وہ اتنے خوفناک ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلیں ان چیزوں کو فیس کریں جو آپ آج بو رہے ہیں. جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست, پہلے انہوں نے کہا امریکی سازش, سائفر کی وجہ سے حکومت گئی, رجیم چینج. پھر ان کو یاد آیا اگلے ہفتے کہ جی نہیں یہ تو پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دشمن جو ہے وہ کون ہے, اسٹیبلشمنٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دن نیند سے اٹھے, ان کو خواب آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جنرل باجوہ وہ دشمن ہے ان کے, انہوں نے ان کو براہ راست ان کو الزام ٹھہرایا. پھر اس کے بعد ایک دن یہ نیند سے اٹھتے ہیں, پھر خواب دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جناب نہیں محسن نقوی از the one, اس نے ہماری حکومت گرائی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں, دیکھیں اب میں بات مکمل کر لوں, میں صرف ایک بات مکمل کر لوں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب all of a sudden جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر, یہ جانے بغیر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی عظیم لیڈر کی قربانی دی ہے. آپ نیند سے اٹھتے ہیں, ایک دن بیدار ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں تو زرداری صاحب مجھے مروانا چاہتے تھے. مطلب تھوڑا سا تو ذہن کا استعمال کریں, اس پہ آگے بھی کرنی ہے بات, یہ اپنی ذاتی سیاست کی خاطر آپ نفرت کر کے اور جھوٹے الزام لگا کے کب تک سیاست کریں. میں ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اندلیب صاحب ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اب کیونکہ حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں تو اب جو فورمز ہیں وہ یا عوام ہیں, سڑکیں ہیں یا پھر عدالتیں ہیں, اور اسی لیے انتخابات کی تاریخ لینے کا معاملہ ہو, نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہو تو عدالتوں کا رخ کیا جا رہا ہے. کیا تحریک انصاف عدالتوں اور سڑکوں کی لڑائی کے لیے جو ہے وہ تیار ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو کہ جمہوریت کی جماعت ہے, جس میں فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ود دا پیپل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 13 جماعتیں ہیں, آپ دیکھ لیں ان کی سب کی شکلیں. میرا خیال ہے کوئی بندہ, اور اس میں اوورسیز پاکستانی بھی ہے, ان کی شکلیں نہ کبھی بھولے گا نہ بھولنے دے گا, اور ایک کٹھے ایک فریم میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے سارے سہولت کار ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, بیوروکریسی ہو گئی, ادارے ہو گئے, الیکشن کمیشن ہو گئے, سارا پیسہ, ساری مشینری, سارا وقت ان کے چینلوں کے ذریعے یہ بولتے رہتے ہیں, اور کبھی اس کو اٹھا, کبھی مجھے اٹھا, کبھی کسی کو کر. اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا کوئی نام لیتا ہے یہ کرتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں سارے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. پنجاب میں کے پی کے میں آج تک انہوں نے الیکشن نہیں اناؤنس کیے, اور مولانا جو ان کے ماشاءاللہ بہت ہی معتبر ہیڈ ہے, کیونکہ جب وہ ہیڈ بنتے ہیں اور ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو عوام کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ عوام سے بہت دفعہ پوچھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اکتوبر کا بھی الیکشن آئینی طور پہ ہمیں الاؤڈ ہے, ہم 1 سال آگے کریں گے, 10 سال آگے کر لیں. ہوگا کیا کبھی بھی دنیا میں, تاریخ میں صرف آپ قتل و غارت کر کے, چاہے وہ سیاسی قتل ہوں, چاہے جسمانی قتل ہوں, چاہے معاشی قتل ہوں,
आप लास्ट कर सकते हैं? आप आज देखें कि 30 रुपए का नान 20 रुपए की रोटी, आप आज देखें कि जी आपको पता चल रहा है कि ये अब 50 रुपए पे जाएगी, और मैंने पहले ही आपको गिनवा दिया कि खुद अयाशी पट्टे कि क्या क्या हो रहा है, सही। और आवाम देखें कैसे सिसक रही है। मैं आपको लेकिन ये चीज आपको 90 रोज वाला घी की कीमत सुन लें, 400 रुपए से 600 रुपए। पेट्रोल आपको पता है 225 पे हम छोड़ के गए थे, 150 पे 225 पे है, और सुना है कि अब जा रहा है 300 तक। डॉलर 172 रुपए से 260 है, वो भी कह रहे हैं कि जी जो है उसका असल रेट 300 रुपए है। उसके बाद बिजली का यूनिट आप 14 रुपए से 37 रुपए पे लेके गए, और अब आपने 56 रुपए पे लेके जाना है। ठीक। अब आप देखें कि ये सारे ये महंगाई वाला जो इशू है, मुझे ये इसका जरा जवाब लेने दे ना साहब, क्योंकि वजीर खजाना मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जाहिर बात है आप इत्तेहाद में हैं। क्या डार साहब की पॉलिसीज का और मईशत का जो इस वक्त हाल है, क्या उसकी कीमत मुस्लिम लीग नून तो चुका रही, लेकिन क्या पीडीएम को भी चुकानी पड़ रही है? देखिए रहमान, मैं समझती हूँ कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए जाते हैं, और मुश्किल हालात में लोग अपनी जाती इंडिविजुअल सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए, और सोचते भी हैं। और सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले मुल्क का सोचे, अवाम का सोचे, फिर अपने जाती इंटरेस्ट का सोचे। क्या पीडीएम को एतमाद है पीपल्स पार्टी को डार साहब की पॉलिसी? देखिए बिल्कुल हमें एतमाद है, और हम समझते हैं कि ये चैलेंजिंग वक्त है, मुश्किल हालात हैं। 120 पे इनको डॉलर मिला था, पीटीआई की जो हुकूमत आई, और उसके बाद जब ये छोड़ के गए तो 172, और ओपन मार्केट में तो पता नहीं कहां तक डॉलर पहुंचा के बैठे। इंटरेस्ट रेट 13.5% के ऊपर पहुंचा के इन्होंने जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेंट मारा। फिर इसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के खुद हुकूमत में होते थे, खुद वजीर आजम होते हुए कहते रहे पाकिस्तान जो है मोस्ट करप्ट मुल्क है, यहाँ पे जो है करप्शन जो है बहुत ज्यादा है, और फिर उसकी वजह से ये हुआ कि आपका इन्वेस्टर डर के भाग गया। 3.5 साल में कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है जिसको इन्होंने छोड़ा है? इन्होंने जो इंतखाबी कार्रवाइयां करके, पास तजर्बा है, हुकूमत चलाई हुई है, डॉलर भी 200 से नीचे होगा, मईशत को भी जो है वो संभाल लेंगे। देखिए मैं आपको ये बताऊं रहमान, बात ये है कि जब जिस हालत के अंदर ये छोड़कर गए हैं मुल्क को, उस सिचुएशन के अंदर, उस क्राइसिस के अंदर, और इंटरनेशनल आइसोलेशन में जहां ये धकेल कर गए हैं, उसके बाद फिर आपने देखा कि 1/3 पाकिस्तान सैलाब की जद में है। इस मुश्किल सूरत हाल में क्या पीटीआई बढ़ के आगे आई कि मुल्क में सैलाब आया है, हम आगे मिलकर आपके साथ काम करना चाहते हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं? इन्होंने तो ढोंग रचाया, पहले पार्लियामेंट से इस्तीफा देना, फिर इस्तीफे मंजूर हो तो रोना कि जी हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर हुए, फिर सैलाब जदगान के पास कभी हमदर्दी के लिए गए। पूरी दुनिया जो है वो एक हुई है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार है, बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान। जो हमने जाकर इतनी दुनिया भर में हमने इस चीज को मौकफ को अपने की तायद कराई कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी की वजह से 1/3 पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। लेकिन ऐसे में जब दुनिया प्लेज कर रही है कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें, एक सियासी जमात है जो चाहती है कि नहीं, वो कहते हैं कि भी इनको वजीर आजम बनना है, वो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन उनके मुताबिक हो, वो सूबों में इलेक्शन अपने हुकूमत तहलील करके दुगने खर्चे करा के इलेक्शन कमीशन के ऊपर अवाम के एक्सचेकर का बड़ा इनको फिक्र है ना, बहुत इनको अवाम की फिक्र है। जो ये जिस तरह ये पोर्ट्रे करते हैं वो सारा झूठ है। अगर इनको अवाम की फिक्र होती ना तो ये बर वक्त इलेक्शन कराने के लिए अपना किरदार अदा करते, मुसीबत के वक्त ये अवाम पे इतना बोझ ना डालते कि आज केपी के इलेक्शन दोबारा कराओ, कल पंजाब के कराओ, फिर वफाकी कौमी असेंबली के इलेक्शन हो। तो आपके ख्याल में क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, लेकिन अगर सेंस प्रिवेल करती, जो कि नजर नहीं आ रही इस वक्त मुझे पीटीआई में, अगर सेंस इनमें प्रिवेल करती तो ये थोड़ा समझदारी के साथ मुश्किल वक्त के अंदर ये ऐसे केओटिक सूरत हाल पैदा ना करते, जिसका नतीजा जो है वो ये है कि अवाम पे मजीद आप बोझ डालते हैं अनड्यू, सिर्फ इसलिए कि आपको अपना इमरान खान वजीर आजम चाहिए, जो कि अब नहीं बनते नजर आते। लेकिन कोई रास्ता जो है वो निकालना होगा, वो रास्ता किस तरह से निकल सकता है? मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज पीपल्स पार्टी ने जो गुज़िश्ता रोज बातें की, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। नाज बलोच साहबा, ये क्यों पीपल्स पार्टी समझती है कि ये रद्दअमल देने की जरूरत है, और यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले,
जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान ने बहुत तकलीफें देखी हैं और दहशतगर्दी के मामलात में जितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन जो है वो दिल दहला देने वाला ऐसा खौफनाक जो सानिया हुआ जिसको आज तक मुल्क नहीं भूल पाया और ना कभी हम भूलेंगे इस दर्द को। ऐसे में जो है इमरान खान साहब उठकर आ जाएं और टीवी टॉक शो में आकर कहीं पर भी जो है वो शुरू हो जाएं कि जी मेरी जान को खतरा है और फलां। कभी इन्होंने, यही खान साहब के अपने बयानात थे कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने कहा था कि जरदारी साहब के लिए कि वो मेरे बंदूक के निशाने पे हैं। अच्छा। तो वो बात उनकी सही थी या अब जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, और इल्जाम से बाहर निकलना चाहिए अब इनको। अच्छा। इस किस्म के झूठे इल्जाम लगाएंगे तो हम अदालत की तरफ जाएंगे। ये क्रिमिनल डेफेमेशन है। Anybody who tries to threaten anyone या किसी को आप झूठे इल्जाम लगाते हैं, डिफेम करते हैं, अच्छा। we will take you to the courts। हम अदालतों की तरफ रुजू करेंगे और वहीं से हमें इंसाफ की तवक्को है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की फैमिली को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट का निशाना बनाएं और दहशतगर्दी की नजर करने के लिए आप ऐसे खौफनाक अज़ाइम रखते हुए आप इल्जामात छूट के किसी अच्छा। के ऊपर। आपकी पंजाब में हुकूमत थी ना, आप करते गिरफ्तारियां, आप पकड़ते लोगों को जो मुलव्विस थे, आप करते उनका ट्रायल, आप मालूमात कराते कि कौन थे। ऐसे ही छूट के आकर जो है इल्जाम लगा अच्छा। देना साबिक सदर पाकिस्तान के ऊपर, दिस इज नॉट ऑन। ये कोई तरीकेकार नहीं है। आप किसी के भी फैमिली के साथ जो है वो जो कि ऑलरेडी इतनी वल्नरेबल फैमिली रही है उनके ऊपर आप इतना बड़ा जो है इल्जाम लगा के, अच्छा। और फिर ना ओनली दैट, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इतनी सेक्रीफाइसेस डेमोक्रेसी के लिए दी हैं, हमने तो मारे खाई हैं। अच्छा। हमने जेलें बर्दाश्त की, हमने ज़ियाउल हक जैसे आमिर को बर्दाश्त किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमने हमेशा मफादत की बात की, हमने पाकिस्तान खप्पे की बात की। आप बैठकर इस किस्म की बातें करके नफरत पैदा करना चाहते हैं, आप लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी इजाजत आपको हरगिज नहीं मिलेगी। साहब ये फरमाइएगा, ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, अब इसमें थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं, क्योंकि निगरान सेटअप और आने वाले इंतखाबात भी हैं, आप लोगों के एतराजात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, अदालत भी जो है वो चले गए हैं, तो जो इस माहौल में इंतखाबात होंगे और फिर गिरफ्तारियां भी जो है वो हो रही हैं, तो इस माहौल में जो इंतखाबात होंगे और उनके जो नताइज होंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल होंगे? पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ बिकॉज इन्होंने खुद ही सारे फैक्ट्स जब शुरू किए तो खुद ही बता दिए। इन्होंने कहा जी ये 124 रुपए पे डॉलर था, ये 172 पे ले आए, बिल्कुल ठीक कहा। 3.5 साल में 52 रुपए हुआ। ये पिछले 9 महीने में 82 रुपए वो डीवैल्यू हुआ है। और इस इकोनॉमी में जिसको ये बैठ के पता नहीं क्यों डिफेंड कर रही है, मिफ्ता इस्माइल को सुलेमान शहबाज ने कहा कि जोकर था, इसने बेड़ागर्क कर दिया। और पूरा आपको पता है, आप लोग इंटरव्यूज ले रहे थे डार का, डार ने हर जगह आके कहा कि इकोनॉमी का बेड़ागर्क कर दिया मिफ्ता ने कहा कि जी ये आपके चैनल से कहा कि मीडिया के जरिए मेरे पे मुहिम चलाई गई। और उसके बाद जब अब डार साहब आए हैं तो डार साहब के ऊपर मिफ्ता इस्माइल जाके सेमिनार्स कर रहे हैं हर जगह, और वो कह रहे हैं कि जी ये जो उन्होंने ये कहा, कैलकुलेट करके बताया कि ये जो आर्टिफिशियली पैक किया गया है उससे इकोनॉमी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ है, और मिलना के IMF से 1 बिलियन, 15 बिलियन का नुकसान जो है वो डार कर चुका है इकोनॉमी को। ये आपस में ये कह रहे हैं। और तीसरी बात, ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा पब्लिक में जाके कहा कि जी असल मसला ये है कि ये एक चेचक शुदा जमहूरियत है, जब आप खानदानी और मुर्सी सियासत करेंगे को मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सारे इनकी अपनी एडमिशंस हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये आपके चैनल 10 दफा दिखा चुके हैं और सबको पता है कि वायरल हो चुकी है। अब आए आपके जी टेम्परेचर के ऊपर। जरा ब्रेक के बाद अंदलीब साहब जरा कर लीजिएगा बात। अंदलीब साहब मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आ रहा हूं, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, जरा बहस को समेटना है। अंदलीब साहबा आप बात कर रही थी और वो जो मैंने सवाल पूछा था कि ये फिर निगरान हुकूमतें, यही इलेक्शन कमीशन है, इंतखाबात होंगे तो क्या नताइज काबिल कबूल होंगे? देखिए, हमने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स किए, हमने वो इलेक्ट्रॉनिक EVM अनाउंस की,
हमने कहा कि जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, सारी ट्रांसपेरेंट दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ला के सामने रखी, इन्होंने सब वहाँ बंद कर दी। बंद करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन होने के बावजूद, सारा पैसा, सारी चीजें, सारे ये 13 शक्लें एक फ्रेम में होने के बावजूद ये इलेक्शंस नहीं चाहते। और अब इलेक्शंस करवाने के लिए इन्होंने जो कराची में और बाकी सिस्टम किया है ये करेंगे, इनकी पुरानी आदत है। खुद नवाज शरीफ एक दफा नहीं 1000 दफा कह चुका है कि जी 77 के बाद आज तक कोई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। अब वो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हमने पहले भी इसी एनवायरनमेंट में, आपने पूछा मरियम के वापस आने का क्या कोई फर्क पड़ेगा, पहले भी तो मरियम थी, जीबी में हारे, आजाद कश्मीर में हारे, 17 जुलाई को हारे, 16 अक्टूबर को हारे, इसी एनवायरनमेंट में। मुझे पक्का यकीन है कि अब ये इससे 1000 गुना ज्यादा धांधली करेंगे, लेकिन हम एक जहाद पे हैं, हम इस कौम के साथ खड़े हैं। कौम के साथ जब आप खड़े हो तो आप गिव अप नहीं करते, आप लड़ते हैं। आपको पता है कि वहां सारी ये जो ताकतें हैं ये इकट्ठी हुई हैं और इनको ताकत का नशा है। ये आप सोचें, मुझे कल प्रोग्राम में ये कह रहे हैं पीडीएम वाले कि जी आप मकबूल हैं लेकिन आपकी कबूलियत नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि जी आपकी कबूलियत ही नहीं है ताकतवर हलकों में, आप जितने मर्जी मकबूल हो आप नहीं आ सकते। जब आपका ये एटीट्यूड हो, जब आपकी ये जहनियत हो, तो उसके बाद अवाम आपको जो आपसे बदला लेगी वो आप देख लेना। चले राइट, मेरे पास लास्ट मिनट है। नाज साहिबा, क्यों आपको लगता है कि चीजें बदल जाएंगी 90 दिन में? अगर इंतखाब होता है तो ये गालिबन 23 अप्रैल से पहले ही होगा इंतखाब, तो आपके लिए पंजाब में, केपी में सूरत हाल चीजें बदलेंगी नहीं, चीजें बदल गई हैं और बहुत तेजी से बदल गई हैं। जहां कराची की बात कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि कराची में ये दूसरे नंबर पे भी नहीं है, इनका वोटर ही नहीं निकला। वोटर तो क्या, इनकी कोई तंजीम ही नहीं एग्जिस्ट करती कराची में। ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतेंगे और ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जी ताकत का नशा। ताकत का नशा तो ये होता है ना कि जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त हुई तो आप मानते, ऑपोजिशन आते, पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करते। आपने कहा ये मकबूजा पार्लियामेंट है, हम नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ऑपोजिशन लीडर बनाने के ऊपर और पीएससी के चेयरमैनशिप के ऊपर आपने कहा कि जी नहीं नहीं, अब इस्तीफे वापस लो, एक और यूटर्न ले लेते हैं। यूटर्न तो अच्छे होते हैं। तो बात यह है कि आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। परवेज इलाही साहब ने कल खुद परसों ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पहले होती तो पंजाब की हुकूमत जो है वो शायद इनकी टिक जाती। तो बात यह है कि आप अपनी अदाओं पे गौर करें, हम अगर करेंगे तो शिकायत। बहुत शुक्रिया नाज बलोच से अंदलीब अब्बास साहिबा। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।